بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحترم قلب ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع خلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيخ أرواح أرواح بخير والشيخنا مربر على علي بن عبد الرحمن السقاط والشيخ محمد والدتني وأزولهم وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعبة الثالثة والسبعون والشعبة الثالثة الإعراض عن لغو الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم أي من كان يؤمن إيمانا كاملا بالله ويوم القيامة فليتكلم بما له فيه منفعة ككلمة الحق عند الظالمين أو ليسكت عما لا منفعة له فيه وقال رجل لبعض العارفين أوصني قال اجعل بدينك غلافا كغلاف المصحف لئلا تدنسه قال وما خلاف الدين قال ترك الكلام إلا فيما لا بد منه وترك مخالطة الناس إلا فيما لا بد منه وترك طلب الدنيا إلا فيما لا بد منه فإذا أكره الإنسان على قول الشر أو السكوت عن الخير أو خاف على نفسه من قول الخير فهو معذور قد تجاوز الله عنه كذا قال السحيمي والله أعلم.
أعلام الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة الثالثة والسبعون. Cabang iman yang ke-73. Al-i'radu an laghwil kalami. Berpaling dari ucapan yang sia-sia. Nggak ngomong kecuali yang ada manfaatnya dalam agama atau dalam urusan dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Bagaimana uraiannya itu? Maksud daripada hadis tersebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ai Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau menjelaskan, man kana yu'minu billahi, man kana yu'minu imanan kamilan billahi, orang yang beriman secara sempurna kepada Allah, wa yaumil qiyamati, dan iman secara sempurna kepada hari kiamat, falyatakallam bima lahu fihi manfaatun, maka dia berbicara yang ada manfaatnya. Jadi kalau kita beriman secara sempurna kepada Allah, kepada hari kiamat, ngomong kita yang ada manfaatnya, manfaat urusan dunia, manfaat urusan agama. Contohnya apa? Kakalimatil haqqi inda zalimin, seperti mengucapkan kalimat yang benar kepada orang yang berbuat zalim. Itu ada manfaatnya. Pokoknya apaan aja yang ada manfaatnya. Nah, tanda orang yang beriman kepada Allah secara sempurna, beriman kepada hari kiamat adalah pertama, dia berbicara yang ada manfaat pada urusan dunia dan agamanya. Atau kalau seandainya kedua, pilihannya bagaimana? Auliyaskut amma la manfaata lahu fihi, atau diam yang gak ada manfaatnya. Kalau yang gak ada manfaat urusan dunia, urusan agama, diam, udah jangan bicara. Tapi kalau ada yang bicaranya, kalau seandainya ada manfaatnya urusan dunia, urusan agama, maka kita berbicara. Itu demikian orang yang beriman kepada Allah secara sempurna dan kepada hari kiamat. Pertama itu, orang tersebut dia berbicara yang ada manfaatnya pada urusan dunia dan agamanya, atau dia diam kalau seandainya tidak ada manfaat pada urusan dunia dan urusan agamanya. Wa qala rajulun li ba'dil arifina, berkata kepada seorang laki-laki kepada orang-orang yang sebagian orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, al-arifin, orang-orang yang mengenal Allah, artinya kekasih-kasih Allah. Ini orang nanya, ausini, berilah aku pesan. Qala, maka ini orang ba'dul arifin, kekasih-kasih Allah, sebagian dia menjawab, ij'al lidinika ghilafan kagilafil mushafi li'alla tadnasahu, jadikanlah sampul untuk agamamu seperti sampul mushaf agar tidak mengotorinya. Pakai sampul, kan Quran ada sampulnya tuh, ada sampulnya, ada covernya itu. Tujuannya biar Qurannya tidak sampai apa? Tidak sampai kotor. Tuh, agama demikian. Agama kita mesti jadikan ada sampul untuk agama kita. Qala, maka laki-laki ini bertanya lagi, wa ma ghilafud dini, sampulnya agama itu apa? Qala, yang pertama, tarkul kalami illa fi ma la budda minhu, berbicara, ngomong yang perlu-perlu aja, yang ada manfaatnya. Kita bicara, kita ngomong yang ada manfaatnya untuk urusan dunia, untuk urusan agama. Yang kedua, wa tarku mukhalatatin nasi illa fi ma la budda minhu, kita bergaul kepada manusia, bergaul kepada orang lain
yang ada manfaatnya untuk urusan dunia dan urusan agama. Jadi pertama sampul daripada agama, biar tujuannya apa tadi, contohnya bandingannya sama seperti sampul atau cover daripada Al-Quran, tujuannya jangan sampai jadi kotor atau Al-Qurannya. Nah, sama demikian, agar jangan sampai kotor agama kita, maka mesti ada apanya tuh, ada sampulnya. Sampul yang pertama berbicara yang ada manfaatnya pada urusan dunia dan agama kita. Yang kedua, bergaul kepada orang lain yang ada manfaatnya untuk urusan agama dan urusan dunia kita. Sampul yang ketiga, wa tarku talabid dunya illa fi ma la budda minhu. Mencari dunia kalau seandainya memang ada manfaatnya untuk dunia dan untuk agama kita. Cari dunia, silahkan, diperbolehkan. Jangan sampai kita miskin. Silahkan cari dunia sebanyak-banyak yang halal. Tapi yang perlu itu yang kita perlu garis bawahi adalah yang ada manfaatnya untuk urusan dunia dan untuk urusan agama kita. 3 poin tuh, 3 hal yang merupakan sampul untuk agama kita. Pertama, berbicara yang ada manfaatnya untuk urusan dunia dan urusan agama. Yang kedua, bergaul kepada orang lain yang ada manfaatnya untuk urusan dunia, urusan agama. Yang ketiga, mencari dunia yang ada manfaatnya untuk urusan dunia dan urusan agama. Fa'idha ukrihal insanu ala qawli syarri, apabila ada orang yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang gak bagus, yang buruk, awis sukuti anil khairi, atau ada orang yang dipaksa diam daripada hal-hal kebaikan. Dipaksa ini orang, ngomongnya buruk, ngomongnya gak benar. Kemudian dipaksa yang kedua, ini orang dipaksa untuk diam dari kebenaran, dari kebaikan, kebenaran didiam, dipaksa tadinya. Atau yang ketiga, au khafa ala nafsihi min qaulil khairi, atau orang yang takut atas dirinya untuk berucap, untuk berkata yang baik-baik. Bagaimana 3 orang ini? Pertama, ada orang yang dipaksa untuk berbicara yang buruk, melanggar hukum agama, dipaksa dia. Kemudian yang kedua, ada orang yang dipaksa untuk diam daripada kebaikan atau kebenaran. Atau yang ketiga, ada orang yang dia takut atas dirinya untuk berucap, berkata hal-hal yang benar atau yang baik. Bagaimana hukum ini orang? Fahuwa ma'dzurun qad tajawazallahu anhu. Orang ini ma'dzur, dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diapa tuh? Harus dipaksa. Dipaksa ini orang sehingga bisa berucap atau ngomong yang gak baik, yang buruk. Atau ada orang yang dipaksa diam dari kebaikan, dari kebenaran. Atau ada orang yang takut dirinya kenapa-napa sehingga dia diam dari kebaikan atau kebenaran. Maka ini orang ma'dzurun indallah, ini orang dimaaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada qala As-Suhaimi, demikianlah yang dikatakan oleh Al-Imam As-Suhaimi rahimahullah. Itu cabang iman yang ke-73, berpaling daripada pembicaraan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya untuk urusan dunia dan urusan agama kita. Jadi kita mendingan diam kalau seandainya memang tidak ada manfaatnya untuk urusan dunia dan urusan agama. Tapi kalau ada manfaatnya, maka kita berbicara yang ada manfaatnya untuk urusan dunia dan urusan agama kita. Kemudian wasyu'batur rabi'atu was-sab'una, cabang iman yang ke-74, al-judu ayis-sakha'u. Al-jud atau as-sakha. Apa yang disebut dengan al-jud, as-sakha? Wa huwa sarful mali fi ma yahmaduhu syar'u. Adalah kita mencurahkan harta, menggunakan harta yang dipuji pada hukum syara. Jadi kita pakai harta kita, pergunakan harta kita, tapi kepada hal-hal yang memang agama puji, silahkan. Itulah yang disebut dengan al-jud atau as-sakha. Orang yang disebut dengan sakhi atau jawad. Jadi orang yang baik, pemurah, maka disebut dengan orang yang disebut dengan jawad. Kemudian orang yang pemurah disebut dengan sakhi. Sifatnya atau perbuatannya disebut dengan al-jud atau as-sakha. Ini
orang pengennya menggunakan hartanya pada hal yang dipuji pada syarak, maka ini orang disebut dengan as-sakhi atau al-jawad. Sifatnya, perbuatannya disebut dengan al-jud atau as-sakha. Qala al-Ghazali, berkata al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahumullah. Beliau namanya al-Imam Muhammad, bapaknya al-Imam Muhammad, kakeknya al-Imam Muhammad, bertabarrukan mengambil berkah dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Nama beliau al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Kata al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu, wa alam ketahuilah annal juda wasatun bainal israfi wal iqdari wa bainal basti wal qabdi. Al-jud, orang yang tadi dibilang pemurah, orang yang lepas tangannya, adalah pertengahan antara boros dan pelit. Jadi begitu, boros kagak, pelit kagak, pertengahannya itu, maka disebut dengan al-jud atau disebut dengan as-sakha. Jadi bukannya pelit, bukannya boros, itulah yang disebut dengan al-jud atau as-sakha. Itu menurut daripada al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa huwa an yaqdira badlahu wa imsakahu biqadril wajibi. Dia mampu untuk mencurahkan hartanya, menggunakan hartanya, atau dia tidak menggunakan hartanya sesuai dengan yang kewajibannya. Dia bisa, dia mampu, tapi itu pertengahannya. Dia pelit kagak, boros juga kagak, maka ini orang disebut dengan sifatnya al-jud atau as-sakha. Wala yakfi an yaf'ala dzalika bijawarihi ma lam yakun qalbuhu thayyiban bihi ghaira munazi'in lahu fihi. Kita masih ada itu. Kita punya sifat demikian yang disebut dengan al-jud atau as-sakha itu. Jadi kita menggunakan harta kita pada sesuatu yang dipuji pada syarak atau pada agama. Jadi pelit kagak, boros juga kagak. Jadi jangan sampai dihabisin juga, nggak boleh. Atau pelit, tahan-tahan kita punya harta, nggak mau kasih orang, nggak boleh juga tuh. Jadi pertengahannya disebut dengan al-jud atau as-sakha. Wala yakfi an yaf'ala dzalika bi jawahrihi ma lam yakun qalbuhu thayyiban bihi ghaira munazi'in lahu fihi. Tidak cukup mengerjakan dengan anggota tubuhnya selama hatinya tidak baik, artinya tidak menentang hal itu. Wa an ibni Abbasin annahu qala, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajafau andan bis-sakhi, menjauhlah, menghindarlah dari kesalahan orang yang as-sakhi, orang yang memang dia menggunakan hartanya pada sesuatu yang dipuji pada hukum syarak. Ada orang baik tapi dosanya ada orang manusia kan demikian ya. Manusia al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempat salah, tempat apa? Tempat mubah tuh. Wajar kalau seandainya dia salah, kesalahan yang memang dia bukan sengaja. Dia nggak tahu, atau dia nggak ngerti, atau dia lupa, atau dia lalai, atau dia teledor. Ini orang as-sakhi. Ini orang-orang yang dermawan. Ini orang-orang yang memang pemurah, lepas tangannya. Ini orang memang orang yang baik banget pada lingkungannya, tapi ada kesalahannya. Kata Rasulullah SAW, menghindarlah, jangan dekat-dekat dari kesalahan orang yang as-sakhi atau as-sakha sifatnya. Kenapa demikian? Fa innallaha akhidun biyadihi kullama athara, maka sesungguhnya Allah mudah maafin itu orang manakala dia berbuat salah. Ya Allah, beruntung tuh orang yang memang dia sesuai dengan yang Allah perintahkan dia kerjakan, yang Allah larang dia jauhkan. Tapi namanya manusia ada apanya? Ada kesalahannya, ada alfanya, ada kekurangannya, ada lalainya, ada. Biasanya kan orang demikian. Ini orang murah, ini orang lepas tangannya, kesalahannya ada. Yang dilihat biasanya apa tuh? Kesalahannya dilihat ya. Oh begini begitu tuh orang, nggak boleh kita tuh. Ini merupakan peringatan dari baginda Rasulullah SAW. Menghindarlah dari kesalahan orang yang sakhi,
orang yang memang dia dermawan, dia orang pemurah, dilepas tangannya. Kenapa demikian? Fa innallaha akhidun biyadihi kullama adzara. Allah maafin itu orang manakala dia berbuat salah atau berbuat dosa. Makanya kita jangan apa? Jangan suka kita deket-deketin kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang apa? Yang pemurah atau as-sakhi. Nama juga manusia ya, ada apanya tuh? Ada kesalahannya, ada teledornya, ada alfanya, nggak sempurna. Manusia itu nggak sempurna. Al-insan mahal khata wa nisyan. Tapi orang depan biasanya tuh ya, dicari-cari emang kesalahannya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sudah jadi peringatan ya, peringatan dari baginda Rasulullah SAW. Demikian tuh. Kalau kita lihat ada kesalahan, ada kealfaan, ada kelalaian dari orang yang dermawan, memang dia baik, memang dia pemurah, lepas tangannya, jangan dilihat, jangan deketin, udah jauhin. Kenapa demikian? Nabi yang jamin, fa innallaha akhidun biyadihi kullama adzara. Allah sudah maafkan itu orang manakala ini orang berbuat apa? Berbuat salah atau berbuat dosa. Yang kedua, waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rizqu ila mut'imit ta'ami asra'u minas sikini ila darwatil ba'iri. Rizki menuju orang yang sering ngasih makan orang akan makanan itu lebih cepat daripada pisau yang sampai ke batang leher seekor unta. Ada unta pengen dipotong, pengen disembelih, pisau sebelum pisau sampai lebih cepat. Lebih cepat adalah rezeki yang Allah berikan kepada orang yang suka ngasih makan orang lain. Ya Allah, ini begitu mulianya ya, begitu mulianya, begitu hebatnya, begitu luar biasanya kedudukan orang yang al-jud atau as-sakha. Dia ngasih makan orang, pokoknya dia nggak siap dengan kasih makan, pokoknya dia kasih makan aja orang, siapapun dia dikasih makan sama dia itu. Nah ini orang dijamin oleh baginda Rasulullah SAW rezekinya, rezeki sampai kepada orang yang suka memberikan makan orang lain lebih cepat daripada pisau yang sampai kepada batang leher seekor unta yang ingin disembelih. Ya Allah, ini kita perlu ini gitu praktekin tuh. Mau seharian atau mingguan atau bulanan, bahkan kalau bisa kita ada mingguan tuh, atau bahkan seharian tuh, ada rezeki kita, ada makanan kita bagi-bagi orang lain. Karena demikian jaminan langsung dari baginda Rasulullah SAW. Saking cepatnya tuh Allah ganti langsung rezekinya, Allah ganti bagi orang yang suka mut'imit ta'am, yang senang ngasih makan orang lain. Kenapa demikian? Yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, wa innallaha ta'ala la yubahi bi mut'imit ta'ami al-malaikata. Sungguhnya Allah berbangga kepada orang yang suka memberikan makan orang lain. Kepada siapa Allah memberikan bangganya itu? Allah berbangganya al-malaikata. Allah membanggakan itu orang kepada para malaikat. Ya Allah, Allah bangga, Allah bangga, Allah senang, sampai Allah banggakan orang yang demikian kerjaannya kepada seluruh malaikat-malaikatnya itu. Simpulan hamba aku memberikan makanan kepada orang-orang lain. Saking besarnya itu daripada al-jud atau as-sakha. Kita mesti itu praktekin tuh. Kan di sini ada Jumat berkah tuh ya, praktekin tuh Jumat berkah tuh, praktekin seminggu sekali atau sebulan sekali atau setiap hari, praktekin tuh. Ini perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, inna fil kutubil arba'ati alfazan mutanasibatan. Sungguhnya dalam kitab-kitab yang empat, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran, itu ada kalimat-kalimat yang sama. Fa innaha nazalat awalan bil arabiyyati thumma yu'abbiru kullu nabiyyin bi lughati qaumihi. Sungguhnya setiap kitab-kitab samawi ini turunnya pertama kali dengan bahasa Arab. Jadi semua kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semua
Al-Quran turunnya dari Allah kepada para nabi menggunakan bahasa Arab. Tsumma yu'abbiru kullu nabiyyin bilughati qaumis. Kemudian setiap nabi dia akan ungkapkan itu kalimat yang ada di Taurat, Zabur, Injil sesuai dengan bahasa kaumnya. Makanya ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani. Kalau Quran tetap bahasa Arab dikarenakan Nabi Muhammad adalah orang Arab tuh, demikian. Tapi kalau Zabur, Taurat menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Fafit Taurati, dalam Taurat sebutkan wal karimu la yadammu abadan wa ma'na la yadammu ay la yadarru. Orang yang karim, ini karim orang yang ngasih sesuatu kepada orang lain karena apa yang diminta. Disebut dengan apa itu? Karim tuh. Orang yang karim, sifat yang disebut dengan al-karam. Orangnya disebut dengan karim, memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa diminta sama sekali, maka disebut dengan apa? Disebut dengan karim. Orang yang karim, orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa diminta. Dalam kitab disebutkan la yadammu abadan, wa makna la yadammu la yadarru, tidak akan menjadi mudarat sedikit pun kepadanya apapun. Jadi yang menjamin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang karim, orang yang pemurah, orang yang lepas tangannya tanpa diminta langsung berikan pada orang lain, ini tidak bisa dibahayakan oleh apapun bentuk bahayanya. Ya Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Makanya kita kalau pengen selamat dunia, selamat akhirat, jangan lupa apa? Bersifat al-karam, atau kita menjadi orang yang karim, memberikan kepada orang lain sesuatu tanpa diminta. Karena ada orang yang diminta belitnya, na'udzubillah deh. Ini kita karim nih, usahakan tuh lawan kita punya hawa nafsu. Jadi kan dari kita orang yang apa? Orang yang karim, Allah jamin. Orang yang berbuat karam, memberikan sesuatu tanpa diminta oleh orang lain, tidak dapat dibahayakan oleh apapun juga. Wafil Injil, dalam kitab Injil sebutkan wal bakhilu ya'kulu amwalahul aidah bikasril aini wa bil kasri. Orang yang bakhil, ini bakhil orang yang pelit, orang yang pedit, orang yang kikir. Kalau orang Jakarta pantat kuning ya, pantat kuning, buntut gasiran tuh. Ya'kulu amwalahul aidah, musuh-musuhnya yang akan makan harta-hartanya. Ya Allah, rugi. Dia punya harta yang makan musuh-musuhnya. Itu orang yang bakhil, Allah yang jamin tuh. Wafid Zaburi, dalam kitab Zabur sebutkan wal hasudu la yasudu abadan. Orang yang hasud, orang yang iri, yang dengki, la yasudu abadan, tidak bisa menjadi pemimpin selama-lamanya. Nggak boleh kita hasud orang lain, nggak boleh tuh. Ada orang lain Allah berikan nikmat, jangan kita hasad, jangan. Kita bersyukur, alhamdulillah teman kita udah bisa punya mobil, punya motor, punya rumah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Jangan sampai apa? Jangan sampai hasad. Temannya beli mobil, kata ya pusing, kata ya pusing. Temannya beli motor, kata ya pusing, nggak usah. Bersyukur kepada Allah. Makanya demikian kata Allah, wal hasudu la yasudu abadan. Orang yang hasad, orang yang dengki tidak bisa menjadi apa? Pemimpin selama-lamanya. Wa fil Quran, dalam Quran disebutkan walladzi qabda la yakhruju illa nakida. Sesuatu yang buruk keluarnya juga hanya akan apa? Akan buruk juga. Kita masuknya buruk, keluar juga akan apa? Akan jadi buruk. Demikian tuh. Kita ngasih orang yang bagus-bagus, yang baik-baik, nanti pasti ganti demikian. Sesuai dengan apa? Dengan kita punya kerjaan. Karena Nabi jamin al-hasanatu bi asyri amthaliha. Inilah merupakan cabang iman yang ke-74, yaitu al-jud atau as-sakha, menggunakan harta sesuai yang dipuji oleh agama. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.